طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوائیں اور دعوت دینے سے روکیں، اس دعوت سے روکیں جو قوم کی عداوت کا سبب بنی، جس نے قریش کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا، ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے جانم خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ پھر سراپا انتظار تھی، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ آپ نے اپنے چچا کی باتیں سن لی، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی، پورے عزم اور ہمت سے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو بھی یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان اسی راہ میں کام آ جائے گی۔ یا اللہ 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 اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی رفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی آپ کا جینا تھا، حق ہی آپ کے لیے مرنا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا، وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئیں۔ ان کے عزم و ہمت نے جواب دے دیا، کیا انہوں نے اب مجھے بے سہارا چھوڑ دیا؟ آہ، جس چچا نے صدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ دور ہی گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی، چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کر رہیں گے۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کا عزم، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگے، خاندان والوں کو جوش دلانے لگے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں، یہ ان کی جان لینے پر تل گئے ہیں، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے، ہرگز ہرگز ان کی یہ تمنا بر نہ آئے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ جناب ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمیت سے سرشار ہو گئے، سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا، اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا، نہایت ڈھٹائی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگ گئے، دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جواں عزم ساتھی سب کچھ سہتے رہے، ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ خدا کی پناہ۔ شرافت نے کبھی تو آنکھیں موند لیں، کبھی کانوں میں انگلیاں دے لی۔ رقیہ اور ام کلثوم آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، یہ عتبہ اور عتیبہ کو بے آئی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، باپ کی ہی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ایک زمانے تک یہ نیک بیبیوں کا ناک میں دم کیے رہے،
कड़वी कड़वी बातों से दिल छेदते रहते। बदनसीब अबू लहब को उससे भी तस्कीन न हुई, उनको बेटों से जुदा कर दिया, घर से उन्हें निकाल बाहर किया। अबू लहब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ही रहता था। ये दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता, कभी गलाजत लाकर डाल जाता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुछ कम न थी, ये रास्ते में कांटे बिछा दिया करती। दुश्मनों का ये बर्ताव था, उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदसलूकी का जवाब हमेशा आला ज़र्फी और खुश इखलाकी से दिया। वो सब कुछ करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते और सब्र करते। बहुत परेशान हो जाते तो बस इतना फरमाते, आले मुत्तलिब पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है ये। कुरैश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने को तैयार हैं। इससे वो बहुत सटपटाए, उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और हौसले टूट गए। उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। अलबत्ता चोटें करने और फप्तियां कसने से बाज ना आए। कहीं रास्ते में पा जाते या साथियों में देख लेते तो जोर का कहकहा लगाते, कहते क्यों मोहम्मद, आसमान से आज कुछ नहीं आया। कहते नाउजुबिल्लाह, कहो मोहम्मद, और कोई नहीं था कि खुदा ने तुम्हें रसूल बना दिया, नाउजुबिल्लाह। यहाँ तो एक से एक सरदार मौजूद थे, तुमसे ज्यादा होशियार भी, तुमसे ज्यादा मालदार भी। या वो तालियां पीटते, सीटियां बजाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें न कर सकें। कमजोर और नादार मुसलमानों को देखते तो कहे लगाते, इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो जमीन के बादशाह हैं, जल्द ही रूम और ईरान को फतह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल, दुश्मनी में एकदम दीवाना, शराफत और वक़ार से बिल्कुल बेगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर बुरा काम उसे गवारा था। जहाँ पाता आप अलैहिस्सलाम को कोसता, औरों को भी आपके खिलाफ उकसाता। नमाज पढ़ते तो कुछ ओबाशों को साथ लेकर हंसी उड़ाता। दावत व तबलीग का काम करते तो गुंडों को जमा करके कहे लगाता। बड़ी रऊनत के साथ कहता, नाउजुबिल्लाह मोहम्मद के पुर्जे उड़ाओ, फिर चैन की बंसी बजाओ। एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम कल सुबह एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी के उठाए न उठे। जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, सर पीस कर रख दूंगा, नाउजुबिल्लाह। फिर चाहे तुम लोग मेरा साथ छोड़ दो या छोड़कर अलग हो जाओ, आले मनाफ भी जो कुछ करें देखा जाएगा। साथियों ने हिम्मत अफजाई की, जोश दिलाते हुए बोले, तौबा तौबा, हम लोग साथ छोड़ सकते हैं। इस तरफ से तू बेगम रहो और जो जी में आए बेधड़क कर डालो। सुबह हुई तो अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया और काबे के पास इंतजार में बैठ गया। करीब ही साथी भी बैठ गए। रोज की तरह चाश्त की नमाज पढ़ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम आए। चाश्त की नमाज आप अलैहिस्सलाम हरम ही में अदा करते, क्योंकि ये नमाज कुरैश के मजहब में भी जायज थी। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए और नमाज में मसरूफ हो गए। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और पत्थर लिए हुए आपकी तरफ बढ़ा। साथी चुपचाप बैठे रहे, गौर से देखते रहे कि क्या होता है। कितना अजीब मंजर था ये। एक दुश्मन खुदा उस सर को कुचलने जा रहा था जो सर खुदा के कदमों को छू रहा था, उस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका निगहबान खुद खुदा था। साथी होने वाले हादसे पर नजरें जमाए धड़कते हुए दिल से अबू जहल को देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वो लौट पड़ा, चेहरा उतरा हुआ था, आंखें चढ़ी हुई और हाथों में पत्थर जूं का तू। साथी सख्त हैरान हुए, चंद कदम आगे बढ़कर पूछा, अरे अबुल हकम, क्या हुआ, डर क्यों गए? अबू जहल हाँपते हुए बोला, अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने आग का अलाव है, जरा भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वो और हैरान हुए, हैरत से उसका मुंह तकने लगे। उन्होंने सोचा मालूम होता है इरादा बदल गया, करने को जी नहीं चाहता, इसी के सबब ये हीले बहाने हैं। एक साथी तो जोश में आ गया, फौरन वही पत्थर उठाया और उसी इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कुछ ही दूर गया कि उसके भी कदम रुक गए, फिर वो लौट पड़ा। लोगों ने देखा उसका चेहरा भी उतरा हुआ था, खौफ से आंखें पथराई हुई थी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, दुश्मनों की साजिश धरी की धरी रह गई। ये कोई एक वाकया नहीं था, कुरैश ने बड़ी बड़ी साजिशें की और बार बार की, लेकिन उनके अरमान कभी पूरे न हुए। वो मुसलसल मुंह की खाते रहे, पर अब भी अपनी हरकतों से बाज न आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह बस न चला तो बेचारे कमजोर मुसलमानों को निशाना बनाया, उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। फिर इस काम में कुरैश तन्हा न थे, दूसरे बहुत से कबीले भी उनके साथ थे और उनकी पीठ ठोक रहे थे। इन कबीलों ने आपस में एक मुआहिदा भी किया। इस मुआहिदे की रूह से कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं दे सकता था। हर कबीले का फर्ज था जहाँ कहीं मुसलमान मिल जाएं, वो सरापा जुल्म सितम बन जाएं, उनको खूब मारे पीटे, जलील रुस्वा करें, शराफत और इंसानियत सर पीटें तो पीटा करें, उसकी जरा भी परवाह न करें। और अगर किसी का गुलाम या बांदी मुसलमान हो जाए तो उस पर वो जरा भी तरस न खाए, इतना इतना सताए कि वो नए दीन से बेजार हो जाए और फिर आबाई दीन की पनाह ले।
دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، جو لوگ عقیدے کے کمزور اور ارادے کے کچے تھے دین پر قائم نہ رہ سکے اور پھر کفر و شرک کی طرف پھسل گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مشرکانہ رنگ میں تو رنگ گئے لیکن اندر سے مسلمان رہے۔ غرض یہ تھی کہ مشرکوں کی صفاکیوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے باہمت بھی تھے جو پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ابو جہل غصے سے بےتاب ہو گیا، ہاتھ میں اس کی برچھی تھی، کھینچ کر ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب بھی تھے۔ یہ ام انمار کے غلام تھے۔ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیتی اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم کرتی۔ ایک دن کوئلے دہکائے گئے، وہ ان پر چت لٹا دیے گئے، اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ دعا رنگ لائی، ام انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا بتایا، گرم سلاخوں سے سر کو داغا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے، پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی بند کر دیتا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر لٹا دیتے اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک، بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں تھے۔ وہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا، جوش کے عالم میں بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد جلدی ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو کہتے، بلال سچ کہتے ہو، باخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے، بولے، ارے ظالم، تجھے ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں، اس بیچارے کو ناحق مار ڈال رہا ہے۔ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے بچاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اس غریب کو مجھے دے دے۔ امیہ نے کہا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشرک غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ تنہا بلال رضی اللہ عنہ ہی نہیں، نہ جانے اور کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی صفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکیں، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت بے لوثی سے جواب دیا، ابا جان، میرا مقصد تو بس اللہ کو خوش کرنا ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں لینی،
बारगाह खुदावंदी में ये बात बहुत पसंद आई। वही आई सूरतुल लैल, और किसी का उसके ज़िम्मे कोई एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए। उसे तो बस अपने बुलंद बरतर रब की खुशनूदी हासिल करनी है और वो यकीनन उससे खुश होगा। अबू जहल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में जरा भी नरम न पड़ा। वो मौका ब मौका दिल का बुखार निकालता रहता। नबूवत का 6वां साल था। एक रोज आप अलैहिस्सलाम के पास से उसका गुजर हुआ। देखते ही गालियां देने लगा। जितना बुरा भला कह सकता था कहता रहा। आप अलैहिस्सलाम उसके मुंह न लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको कोई जवाब न दिया, उसकी तरफ मुतवज्जे भी न हुए। ये बात उसको और खल गई। गुस्से से बेताब हो गया। झुककर जमीन से मुट्ठी भर कंकरी उठाई और रूए मुबारक पर फेंक मारी। फिर देर तक दिल के फफूले फोड़ता रहा। मुंह में जो कुछ आता रहा बकता रहा। वहीं एक लौंडी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। ये अब्दुल्लाह तैमी की लौंडी थी। हाँ, वही अब्दुल्लाह तैमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चचाजाद भाई था। कुरैश के सरदारों में उसका शुमार था। बहुत ही दौलतमंद रईस था। अय्याशी और बदकारी में ताक था। बांदियां खरीद कर रखता और उनसे बदकारी कराता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मन खुदा का ये सुलूक उस लौंडी का दिल भराया, क्योंकि इस्लाम से उसे मोहब्बत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे उल्फत थी। अगरचे लोग इस बात से बेखबर थे, उसने किसी को बताया नहीं था कि आका अगर जान गया तो मारते मारते बुरा हाल कर देगा। शाम को उसे पैरों की चाप सुनाई दी। ये चाप अबू कबीस नामी पहाड़ी की तरफ से आ रही थी। देखा तो एक आदमी चला रहा था। कद दरमियाना, आंखें स्याह, कांधे चौड़े, चेहरे से वकार और हैबत टपक रही थी। कमर से तलवार बंधी थी, गर्दन से कमान लटक रही थी और पुश्त पर तरकश था। वो कौन था? शेरे कुरैश, हमजा। हाँ, वही हमजा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। एक रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला का बेटा था और दूध शरीक भाई भी। वो शिकार से वापस हुए और खाना काबा का तवाफ करने जा रहे थे। उनका हमेशा का यही मामूल था। शिकार से वापस होकर सबसे पहले खाना काबा जाते, वहां पहुंचकर तवाफ करते। वहीं कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठे होते, उनसे मुलाकातें करते और फिर घर वापस आ जाते। हमजा करीब हुए तो उस लौंडी से रहा न गया। वो निहायत जज्बाती अंदाज में बोल पड़ी, अबू अम्मारा, आखिर आप लोगों की गैरत कहाँ चली गई कि बनी मखजूम के गुंडे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दीदा दलेरी से सता रहे हैं। जनाब हमजा चलते चलते रुक गए। अब्दुल्लाह की लौंडी, तू क्या कह रही है? उन्होंने बड़ी हैरानी से सवाल किया। लौंडी ने कहा, मैं क्या बताऊं आज तुम्हारे भतीजे पर क्या बीती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर थे। कहीं से अबू जहल भी आ गया। आते ही उसने वो गालियां दी कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। फिर उसी पर बस न किया, उसने मुट्ठी भर कंकरी जमीन से उठाई, निहायत गुस्से से उनके मुंह पर फेंक मारी। जनाब हमजा ने कहा, क्या ये तेरे सामने की बात है? क्या तेरी आंखें और तेरे कान इसके गवाह हैं? लौंडी ने कहा, हाँ, मेरी आंखों ने देखा है और मेरे कानों ने सुना है। जनाब हमजा गुस्से से लाल हो गए, लपक कर मस्जिद हराम गए। आज किसी से कोई बातचीत न की, किसी को सलाम तक न किया। पहुंचते ही अबू जहल पर नजर पड़ गई। वो लोगों के दरमियान बैठा था। जनाब हमजा तेजी से उसकी तरफ बढ़े, कमान संभाल कर जोर से उसके सर पर मारी। उसका सर फट गया। अब क्या था, खून का फवारा जारी हो गया। पूरा चेहरा लहू लुहान हो गया। बोले, वो मेरा भतीजा है जिसे तूने लावारिस समझ रखा है। वो मेरा भतीजा है जिसका चेहरा पत्थर खाने के लिए नहीं बना। वो मेरा भतीजा है जो तेरी गालियां सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ। जनाब हमजा आज बुरी तरह गरज रहे थे। वो बहुत रोब दाब के आदमी थे। उनके गुस्से से हर एक कांपता, बिगड़ जाता तो कोई बोल न सकता। अबू जहल ने अपनी इस हरकत को खुशनुमा बनाते हुए कहा, हमजा, होश के नाखुन लो, जज्बात से न खेलो। अपने भतीजे की हरकतें तो देखो। उसने तो हमें उल्लू समझ लिया है। जो चाहता है कह देता है। कभी हमारी अक्लों पर चोटें करता है, कभी बाप दादा के खिलाफ आवाज उठाता है। उस पर भी बस नहीं, वो हमारे देवताओं तक को नहीं बख्शता। फिर हमारे जितने लौंडी गुलाम हैं सबको बहकाता है। जनाब हमजा ने कहा, तुमसे ज्यादा नादान है भी कोई कि अल्लाह को छोड़कर बेजान मूर्तियों को पूजते हो? सुन लो, मैं भतीजे के साथ हूँ। अब इस्लाम ही के लिए मेरा जीना है, इस्लाम के लिए ही मरना। अबू जहल कबीला बनी मखजूम से था। वहाँ उस कबीले के कुछ लोग मौजूद थे। वो अबू जहल की मदद के लिए उठ खड़े हुए, बोले, हमजा, होश में रहो, दिमाग न खराब करो। क्या तुम अपने दीन से फिर गए हो? क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में आ गए हो? जनाब हमजा ने कहा, जब उसका हक होना मुझ पर वाज़े हो गया तो फिर क्यों ना मानूं। सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ कहते हैं बिल्कुल हक है। खुदा की कसम, अब मैं इससे नहीं फिर सकता। हाँ, अगर तुम सच्चे हो और कुछ बलबूता रखते हो तो रोक कर देख लो। अबू जहल ने जनाब हमजा का ये गुस्सा देखा तो डर गया। समझ गया कि उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। साथियों से बोला, हट जाओ, जाने दो। मैंने वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा किया। ये उसी का रद्द अमल है।
اب حمزہ کو مزید غصہ نہ دلاؤ، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ جناب حمزہ نے بھرے مجمع میں اسلام لانے کا اعلان کر دیا، پوری بے باکی سے کہا، میرا دین وہی ہے جو محمد